فلهذا السر أدعو في يساري وعساري، فلهذا السر أدعو في يساري وعساري. أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري، قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي، وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي، فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا، يهزم العسر ويأتي بالذي أرجو جميعا. يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا، قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري، قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. لم أزل بالباب واقف فارحمن ربي وقوفي، وبوادي الفضل عاكف فأدم ربي عكوفي، ولحسن الظن لازم فهو خلي وحليفي وأنيسي وجليسي طول ليلي ونهاري. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. حاجة في النفس يا رب فاقضيها يا خير قاضي، وارح سري وقلبي من لظاها والشواظ، في سرور وحبور وإذا ما كنت راضي، فالهنا والبسط حالي وشعاري ودثاري. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري.
بافتقاري فلهذا السر أدعو في يساري وعساري فلهذا السر أدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا يهزم العسر ويأتي بالذي أرجو جميعا يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري لم أزل بالباب واقف فارحمن ربي وقوفي وبوادي الفضل عاكف فأدم ربي عقوفي ولحسن الظن لازم فهو خلي وحليفي وأنيسي وجليسي طول ليلي ونهاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري حاجة في النفس يا رب فاقضيها يا خير قاضي وارح سري وقلبي من لظاها والشواظ في سرور وحبور وإذا ما كنت راضي فالهنا والبسط حالي وشعاري ودثاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري
بافتقاري فلهذا السر أدعو في يساري وأساري فلهذا السر أدعو في يساري وأساري أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا يهزم العسر ويأتي بالذي أرجو جميعا يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري لم أزل بالباب واقف فارحمن ربي وقوفي وبوادي الفضل عاكف فأدم ربي وقوفي ولحسن الظن لازم فهو خلي وحليفي وأنيسي وجليسي طول ليلي ونهاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري حاجة في النفس يا رب فاقضيها يا خير قاضي وارح سري وقلبي من لظاها والشواظ في سرور وحبور وإذا ما كنت راضي فالهنا والبسط حالي وشعاري ودثاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري
بافتقاري فلهذا السر أدعو في يساري وعساري فلهذا السر أدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا يهزم العسر ويأتي بالذي أرجو جميعا يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا قد تحققت بعجزي وخضوعي وانكساري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري لم أزل بالباب واقف فارحمن ربي وقوفي وبوادي الفضل عاكف فأدم ربي عكوفي ولحسن الظن لازم فهو خلي وحليفي وأنيسي وجليسي طول ليلي ونهاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري حاجة في النفس يا رب فاقضيها يا خير قاضي وارح سري وقلبي من لظاها والشواظ في سرور وحبور وإذا ما كنت راضي فالهنا والبسط حالي وشعاري ودثاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري
تجاري فلهذا السر أدعو في يساري وعساري فلهذا السر أدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فخري ضمن فقري واضطراري قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا إلهي ومليكي أنت تعلم كيف حالي وبما قد حل قلبي من هموم واشتغالي فتداركني بلطف منك يا مولى الموالي قد كفاني علم ربي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الفتاح العليم الذي أرشد من اصطفاه من عباده للتعلم والتعليم وجعل العلم سبب النجاة والفوز بالزلفى عند الملك العظيم. والصلاة والسلام على من أرسله الله هاديا إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام الملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Alhamdulillah. Pertamanya marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan izin dan rahmah Allah Subhanahu wa taala Allah memberi kepada kita untuk kita manfaatkan waktu kelapangan yang kita ada. Dan waktu kesehatan yang telah Allah berikan kepada kita sihat wal afiah. Untuk dimanfaatkan kepada perkara-perkara yang diradai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tertipu dan terpedaya dengan kedua-dua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada mereka, iaitu an-ni'matus sihhat wal faragh. Nikmat kesihatan dan nikmat kelapangan. Ramai manusia terleka dan terlena dan tidak memanfaatkan dengan kedua-dua nikmat ini, kecuali hamba-hambanya yang dikehendaki, yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sama-sama kita hadir ke majlis ilmu pada petang ini, petang hari Isnin. Hari yang mana Allah Subhanahu wa taala melihat khusus kepada amalan hamba-hambanya. Maka kita sebagai seorang hamba, kita memaparkan amalan-amalan kita pada hari ini kepada Allah, salah satunya dengan menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala,
yang mana menuntut ilmu ini merupakan seafdal amalan, sehingga akan dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, kalau ingin dibandingkan dengan solat sunat, maka afdal menuntut ilmu lagi daripada solat sunat 2 rakaat. Ini menunjukkan menuntut ilmu satu benda yang ada kelebihan yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirlah majlis ilmu pada petang ini, dan mana-mana majlis ilmu ataupun mana-mana majlis zikir, hadir dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hadirlah dengan perbanyakkan niat padanya. Kerana Allah Subhanahu wa taala akan menilai kita mengikut apa yang kita niat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, antara apa yang dilakukan oleh para ulama terdahulu, sebagaimana dinakalkan daripada Habib Al-Imam Al-Haddad, Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dan juga dinakalkan daripada muridnya Habib Ahmad bin Zaid Al-Habsyi, dan dinakalkan juga daripada Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saggaf, dan dinakalkan juga daripada Habib Muhammad Al-Haddar rahimahumullahu subhanahu wa ta'ala. Mereka ini para ulama, antara niat mereka bila mana hadir ke majlis ilmu untuk niat kesembuhan daripada segala penyakit. Biniyati syifa, untuk kesembuhan segala penyakit yang ada pada diri kita, sama ada yang kita ketahui ataupun yang tidak ketahui. Sama ada yang zahir ataupun yang batin. Lebih-lebih lagi di zaman sekarang ini, waktu ibtila', waktu bala', waktu waba', dengan majlis ilmu lah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala kurniakan kesembuhan kepada kita daripada segala penyakit yang ada dalam diri kita, sama ada yang kita ketahui ataupun tidak, dan segala penyakit zahir dan batin, termasuklah segala penyakit yang ada di dalam hati kita daripada segala penyakit-penyakit hati. Maka antara ubatnya adalah dengan menghadirkan diri ke majlis ilmu. Dan perbanyakkanlah lagi niat-niat yang lain lagi. Bagi yang sakit, niatlah untuk kesembuhan. Bagi yang susah rezeki, niatlah supaya Allah permurahkan rezeki kepadanya. Bagi yang tidak ada, yang susah urusan dunianya, maka supaya Allah SWT permudahkan urusan dunianya. Dan segala macam niat lagi, kita niatlah dengan hadirnya ke majlis ilmu ini, kerana dengan majlis ilmu ilah antara majlis yang dihadiri oleh ribuan malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka hadir dan mereka istighfar kepada hadirin yang hadir ke majlis ilmu, sama ada yang hadir bersama kita pada saat ini ataupun yang berjauhan. Pada hakikatnya dekat, kita semua hanya dekat sahaja di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun kita berjauhan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih lagi kita berbicara menyambung pengajian kita dalam kitab At-Taqriratus Sadidah fi Masailil Mufidah, yang membicarakan tentang fiqhul ibadah. Telah sampai kita pada perkara, masih lagi berbicara berkaitan dengan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Masih lagi berbicara berkaitan dengan bab puasa. Setelah mana kita telah membacakan beberapa perkara yang membatalkan puasa sehingga sampai ke Al-Mufattirus Sadis, perkara yang membatal puasa yang ke-6, yaitu wusulu ainin min manfadhin maftuh ila al-jawf, sampai sesuatu benda ain min manfadhin maftuh, masuk daripada pintu yang terbuka, manfadhil maftuh ila al-jawf, kepada rongga dalaman tubuh kita. Bila mana sampai sesuatu perkara, satu ain, satu benda yang luar daripada tubuh kita masuk melalui pintu-pintu masuk yang terbuka, melalui pintu-pintu rongga yang terbuka, anggota-anggota kita yang terbuka, sehingga masuk ke rongga dalaman kita,
maka menyebabkan batal puasa. Ini perkara yang keenam, perkara yang membatalkan puasa bila sampai sesuatu perkara daripada melalui masuk melalui manfadhil maftuh, pintu-pintu yang terbuka, rongga-rongga yang terbuka sehingga masuk ke dalam rongga kita, dalaman kita. Sekarang ini musannif ingin menerangkan satu persatu makna yang disebut dalam matan wusulu ainin min manfadhil maftuh ila al-jawf. Qauluhu wusulu ainin. Ma makna wusulu ain? Yakni sampai satu benda, satu perkara, sama ada cecair atau benda tu keras ataupun apa-apa benda. Makanan ataupun selain makanan. Apa-apa juga yang dinamakan benda ain, maka bila usul ain terkeluar daripada ain ini, yakni yang tidak dikira, wa kharaja bihi, yang terkeluar daripada perkara ain ini, al-hawa, iaitu angin. Angin tidak dikategorikan satu ain, satu benda. Macam mana? Kharaja bihi al-hawa. Terkeluar daripada ain itu, perkara yang dikatakan ain itu, al-hawa, yakni udara. Angin. Maka ni bukan ain. Sebab benda ni kata mana boleh pegang? Tak boleh pegang. Tak boleh. Al-hawa. Fala yadurru wusulu hawa'in ila jawfin. Maka tidak memudaratkan masuknya, sampainya hawa angin ini ke dalam rongga dalaman kita. Masuklah angin banyak mana pun dalam tubuh kita sampai perut bucik sekalipun, puasa kita tak batal. Puasa kita tidak batal. Kerana benda yang tidak dinamakan ain, iaitu al-hawa, yakni udara ataupun angin. Maka fala yadurru wusulu hawa'in ila al-jawf. Maka tidak memberi mudarat kepada puasa kita, yakni tidak batal puasa kita sampainya angin ke dalam rongga kedalaman kita. Masuk angin. Pergi nganga, masuk angin banyak. Duduk tepi pergi petang-petang hari bulan Ramadan, petang puasa pergi duduk tepi pantai. Nganga mulut luah. Ada nak makan angin, tak batal puasa. Wa kadzalika, dan demikian juga mujarradut ta'mi war rih. Dengan mujarrad ta'am, rasa, dan rih, angin. Rih ni angin. Hawa ni udara lah. Lebih kurang ni angin, lebih kurang sama. Warrih, bau. Bau, ta'am warrih. Tadi udara, al-hawa. Wa kadzalika mujarradut ta'mi warrih. Demikian juga dimujarrad dengan rasa, mujarrad rasa ataupun bau, biduni aini, tanpa ada ain, ada benda, fala yufattiru ma wasala minhuma ilal jawf. Maka tidak membatalkan puasa apa yang telah sampai daripada kedua-duanya, iaitu at-ta'am war-rih, yakni rasa dan bau, ilal jawf. Misal contoh, ambil makanan, bau. Allah, sedapnya. Minyak atar, air wangi, minyak wangi, makanan, pergi hidup baunya. Kenyang. Batal puasa? Tak batal puasa. Kita dah sebut dah, bau-bau wangian ini termasuk perkara-perkara makruhatis shaum. Benda-benda makruh puasa. Pakai wangian di bulan Ramadan, maka tu makruh saja, tidak membatalkan puasa. Ataupun rasa. Kita rasa benda, tapi kita keluarkan ain benda tadi, tinggal rasa saja, benda tu tidak membatalkan puasa. Kita dah bicara panjang lebar dalam perkara makruhatus shaum, perkara-perkara makruh dalam puasa. Tetapi dengan hanya mujarrad, hanya rasa, tidak ada benda, rasa je, dan bau, tidak ada ain, biduni ainin, tanpa ada ain benda, fala yufattiru ma wasala minhuma ilal jawf. Maka tidak membatalkan puasa apa yang telah sampai daripada kedua-duanya ilal jawf, kepada rongga dalaman kita ini. Mafhum?
Wa qawluhu, kita terangkan pula. Sekarang ni kita jelas. Apakah yang dikatakan sampainya ain? Ain ini benda. Keluar daripada perkataan benda, udara, angin. Maka tidak dikira. Ataupun rasa, ataupun bau. Maka tidak, bukan ain, tanpa ain. Tanpa benda. Mana? Jadi, yang kedua, musannif menerangkan kepada kita, qauluhu manfadhil maftuh. Pintu yang terbuka. Apakah yang dimaksudkan dengan pintu yang terbuka ni? Anggota tubuh badan kita yang terbuka. Anggota mana? Apakah yang tidak termasuk daripada anggota yang terbuka ni? Kharaja bihi, yang itu keluar daripada manfadhil maftuh, yang lain daripada manfadhil maftuh, iaitu idza wasalatil ain, apabila telah sampai ain, satu benda, ilal jawf, kepada rongga dalaman dia, mim manfadhin ghairi maftuh, daripada pintu rongga yang tidak terbuka. Masuk juga ke dalam tubuh, tapi bukan melalui rongga terbuka. Kamithli kadduhni, macam dengan minyak. Wa nahwi, dan seumpamanya minyak. Bitasharrubil masam, terserap dia melalui lubang-lubang bulu roma. Al-masam, bulu roma kita ni, tak nampak pun. Tapi kalau kita comor minyak sini, maka dia akan meresap ke dalam tubuh badan kita. Masuk juga ke dalam tubuh badan kita. Tapi bukan melalui mulut, bukan melalui anggota yang terbuka. Tetapi melalui manfadhin ghairi maftuh, jalan yang tidak terbuka. Kamithli duhun, kadduhni, seumpamanya minyak, tak kira lah minyak ke lotion ke apa ke, wa nahwi, seumpamanya bitasharrubil masam, dengan terserapnya dia al-masam, lubang-lubang bulu roma. Maka tak batal. Tidak batal. Comorlah banyak mana minyak pun. Ambillah air pun. Ambil air, rendam tangan dalam air. Ataupun comor air, basahkan tubuh, tiba-tiba kering air. Air menyerap masuk tubuh melalui rongga-rongga bulu roma ni. Maka tidak batal puasa. Kerana masuk bukan manfadhil maftuh. Tengok. Wa kullul manafidhi maftuhatun fi madhhab Syafi'i illa al-ain. Semua pintu-pintu terbuka dalam mazhab Imam Syafi'i illa al-ain, kecuali mata. Mana kita katakan mulut, hidung, telinga, mana lagi yang terbuka? Pusat kita, dubur dan kubul, rongga-rongga yang terbuka yang sampai ke rongga dalaman kita. Kata dalam mazhab kullul manafidhil maftuhatun fi mazhab Syafi'i illa al-ain, kecuali mata. Dalam mazhab Syafi'i, mata tidak dikelaskan dalam anggota yang terbuka. Mata. Maknanya kalau masuk ikut mata tak batal puasa. Kerana dalam mazhab Syafi'i mengatakan mata ini bukan manfadhil maftuh. Wa kadzal udhun, dan demikian juga telinga, indal Imamil Ghazali, di sisi Imamul Ghazali. Imam Ghazali kata telinga pun bukan manfadhil maftuh. Pendapat Imamul Ghazali sahaja. Ada pemazhab Syafi'i, keseluruhannya telinga termasuk dalam kategori rongga yang terbuka. Dalam ta'liq 1, wa qad athbata at-tibbul hadith anna lil 'ain manfadhan maftuhan lil jawf. Tapi telah dikaji oleh kedoktoran moden bahawasanya mata ini termasuk dalam kategori anggota yang terbuka.
wa an laysa lil udhun manfadhan maftuhan, dan bahwasanya tidak bagi telinga itu manfadhan maftuh. Mazhab awal mazhab Syafi'i kata semua yang terbuka ni, anggota terbuka ni dikira anggota manfadhan maftuh, mulut, hidung, telinga, kecuali mata. Faham tak? Tapi kata Imam Al-Ghazali kata telinga pun bukan daripada anggota yang terbuka. Tapi ada ta'liq di sini mengikut mutaakhirin bahawasanya kajian akhir ini kedokteran mengatakan mata ni anggota maftuh, terbuka. Boleh masuk ke mata sampai ke dalam. Dan telinga bukan. Itulah khilaf bainal ulama yang perlu kita ra'i kesemuanya, khilaf bainal ulama. Di antara manfadhil maftuh. Qauluhu ilal jawf, dan musannif mengatakan ilal jawf. Apa makna ilal jawf ini? Ke rongga, kepada rongga. Syarat untuk batal puasa ini mesti sampai benda. Kita dah kenal apa dia benda. Apa dia bukan dikatakan benda. Faham? Yang dikatakan pula sampai benda mengikut, yakni melalui jalan yang terbuka. Kita dah kenal apakah jalan yang terbuka dan apakah jalan yang tidak terbuka. Jelas. Sekarang ni syarat yang dikatakan dalam perkara yang keenam yang membatalkan puasa, usulu aini min manfadhil maftuh ilal jawf. Ma makna ilal jawf? Ma makna ilal jawf? Yang dimaksudkan ilal jawf wa huwa ma yuhilul ghidha'a wad dawa. Apa yang memproseskan makanan dan ubat. Kal ma'idah, seperti perut. Dalam kita dah ni. Aw ma yuhilud dawa faqat, ataupun apa yang tempat memproseskan ubat saja. Faqat kadimak macam otak saja. Dalam juga ni. Anggota, mudahnya anggota dalam kita bila masuk sesuatu ke dalam rongga dalaman kita, maka batal puasa. Itu yang dimasukkan dengan jawf. Yakni rongga. Satu persatu kita akan dengar. Ada masailu fi wusulil ain ilal jawf. Ada beberapa masalah yang berkaitan sentiasa ditanya. Yang melibatkan sampainya ain, yakni sesuatu benda, ilal jawf, kepada rongga. Faham? Pertama sekali masalah hukmul ibrah. Hukum suntikan. Yang ni bahasa kita cocok. Cocok ni batal ke tak puasa. Suntik ni. Hari ni masyhur dengan nak suntik vaksin ni. Batal ke tak puasa. Misal contoh nak pergi suntik bulan Ramadan. Tengok. Pertama sekali, hukum ma hukmu masailu fi wusulil ain ilal jawf. Beberapa masalah yang berkaitan sampainya ain ke dalam jawf, dalam rongga dalaman kita, batal puasa ataupun tidak. Tengok. Pertama sekali, masalah hukmul ibrah. Hukum berkaitan dengan suntikan, ibrah, jarum, cocok. Tak kira lah nama apa benda pun, ya kita faham. Tajuzu lid-darurah. Pertama sekali, boleh nak cocok tengah hari bulan Ramadan lid-darurah, kerana darurat. Hukum boleh ke tak boleh? Boleh dulu. Batal tak batal puasa? Ada tafsir dia. Jangan duduk campur. Bila boleh tak batal puasa. Tidak semestinya perkara boleh itu tidak batal puasa. Hukumnya boleh atau tidak? Pertama sekali, boleh lid-darurah. Mana darurah? Tidak ada waktu lain dah. Tidak ada cara lain dah. Kecuali dengan cara ni dan waktu tu, maka ketika tu darurah. Maka boleh hukum dia. Batal ke tak puasa? Tengok. Walakin, dan tetapi, ikhtalafu, bersalahan ulama, fi ibtaliha, pada batalnya puasa lis-saumi. Maka, dan akan tetapi bersalahan pada batalnya lis-saumi, bagi puasa dengan ibrah tadi, ala thalathati aqwal, di atas
3 pendapat. Ada 3 pendapat ulama yang mengatakan berkaitan hukum ibrah. Ini al-ibrah. Yakni cocok ni, suntik. Apakah hukum? Pertama sekali, harus boleh lid-darurah. Mafhum? Tapi batal tak puasa. Khilaf bainal ulama, ada 3 pendapat. Yang pertama, fafil qaul. Pendapat yang pertama, innaha tubtilu mutlaqa. Sesungguhnya dengan suntikan ini, dengan ibrah ini, batal secara mutlak. Batal, marilah. Lagu mana ke, obat, apa benda ke, batal. Apa ilah dia? Li'annaha, kerana ibrah tadi, wasalat idal jawf, masuk ke dalam tubuh. Masuk ke dalam rongga dalaman. Pendapat ini mengatakan batal puasa kerana obat ni masuk dalam tubuh dah. Masuk ke dalam rongga dah. Ini pendapat pertama yang mengatakan yang tu betilu mutlaqah, batal. Tak kira lah macam mana sekali pun, batal secara itlaq. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, wa fi qaulin, daripada pendapat yang kedua, innaha la tubtilu mutlaqah. Sesungguhnya ibrah tadi, suntikan ataupun cocok tadi, la tubtilu mutlaqah, tidak batal secara itlaq. Tak batal. Kenapa? Hak ni pula kata tak batal. Li'annaha, kerana sesungguhnya ibrah tadi, wasalat ilal jawf, sampainya kepada jawf, kepada rongga dalaman, min ghairi manfadhin maftuh, daripada jalan yang tidak terbuka. Yakni ada orang cocok ke mulut? Tak ada. Kalau suntik masuk ke mulut ataupun ke hidung, tu termasuk dalam bab rongga terbuka. Tapi kebiasaan suntikan ni, cocok ni sini, bahu ke, di belakang ke, tepat mana ada rongga terbuka. Maka pendapat yang kedua mengatakan tidak batal ni kerana illah dia masuknya sesuatu tadi bukan melalui anggota tubuh badan yang terbuka. Jelas? Tamam. Wa qaulin fihi tafsir, dan pendapat yang ketiga ada terperinci. Bukan batal semua, bukan tak batal semua. Fihi tafsil, ada pencerahannya dan ada pentafsirannya. Wahwal asah, dan ini pendapat yang lebih sahih. Pendapat yang ketiga yang lebih sahih. Pendapat pertama kata batal. Kenapa? Masuk benda ke dalam tubuh. Pendapat kedua kata tak batal. Kenapa? Kerana masuk benda bukan melalui manfadhi maftuh. Bukan melalui pintu yang terbuka. Yang ni anggota yang terbuka, rongga terbuka. Pendapat yang ketiga, fihi tafsil, ada pentafsiran dia. Wahwal asah, dan pendapat yang ketiga ini yang paling sahih. Yang perlu kita guna dan perlu kita pakai. Apa benda? Idza kanat mughadhiyatan fatubtilu shaum. Apabila adalah ia al-ibrah tadi yang dimasukkan ke dalam tubuh kita tadi, mughadhiyatan. Apa makna mughadhiyah? Yang menyebabkan kita ni tenaga, yang menyebabkan kita ni kenyang, yang menyebabkan kita ni stamina, benda jenis bentuk yang memberi tenaga kepada kita, makanan kepada kita. Fatubtilu shaum, maka batallah puasa kita. Lepas cocok marilah kau kenyang ada masuk air ke, sebotol masuk air. Cocok juga masuk air. Sebotol masuk air. Lepas masuk air, sedap. Maka mughadhiyah. Apabila masuk jenis mughadhiyah ni, benda yang menyebabkan kita tenaga, benda makanan, benda yang menyebabkan bentuk memberi kekuatan kepada kita, fatubtilu shaum, maka batal puasa kita. Wa idza kanat ghaira mughadhiyatin, dan apabila adalah
ibrah tadi, cocok tadi, suntikan tadi, ghaira mughadhiyah, lain daripada benda makan, benda yang memberi tenaga atau menguatkan seseorang, fananzur, maka kita lihat. Ada tafsir dua lagi, terbahagi kepada dua. Pertama sekali, mana-mana suntikan ia masuk ke tubuh kita, ia menyebabkan memberi makanan kepada kita, menyebabkan kita ni bertenaga, menyebabkan kita ni kuat, tak letih, dengan sebab cocok tadi, batal puasa. Tetapi yang kedua, sekiranya suntikan obat yang masuk dalam tubuh kita tadi, ghaira mughadhiyatin, bukan yang menyebabkan kita kenyang, menyebabkan kita ni kuat dan sebagainya. Obat, semata-mata obat masuk. Fananzur, tengok. Ada dua lagi tafsiran dia. Idza kana fil uruqil mujawwafatin wa hiya al-awridah. Apabila adalah dia tu melalui uruk al-mujawwafatin, yakni benda-benda melalui orak. Wahiyal auridah ni, orak ni yang mana sampai kepada perut kita lah, maknanya contohnya melalui urat-urat yang ada ni, macam masukkan air melalui urat, ambil darah, masukkan darah melalui urat, melalui uruk auridah. Sekiranya suntikan tadi melalui urat-urat yang ada ni, biasanya urat ni bersambung, pergi ke jantung, pergi ke perut, masuk darah, masuk air atau masuk obat melalui saluran urat kita ni. Maka sekiranya suntikan itu melalui urat-urat kita ni, fatu betul, maka batal puasa. Walaupun ubat saja, walaupun ubat. Misal contoh vaksin ni cocok macam tu, batal puasa. Tetapi tengok yang kedua, wa idza kana fil 'adl, dan apabila suntikan itu fil 'adli. Mana fil 'adli wa hiya al-uruqu ghairu mujawwafah. Yakni ni panggil otot. Suntik bukan pada saluran urat, tapi di otot kita ni. Masa contoh sini, mana ada urat ni, suntik sini, suntik di belakang kita, mana ada, bukan melalui urat, maka fala tubtil, maka tidak batal. Yang zahirnya suntikan vaksin ni mana? Sini. Obat, maka tak batal puasa. Bukan melalui saluran urat yang masuk ke dalam. Melalui anggota. Otot. Bila sekiranya suntikan ni cocok ni di otot, maka tak batal puasa. Dan sekiranya suntikan tadi melalui urat-urat ni, saluran-saluran urat, saluran darah ke mana, maka batal puasa. Ni dua ni bagi perkara ghaira mughadhiyah. Ada pemughadhiyah, yakni yang memberi makan kepada kita, memberi tenaga kepada kita, tu batal puasa. Batal puasa. Tak kira lah melalui orat ke, melalui tidak orat ke. Yang penting menyebabkan kita tu kenyang dengan sebab cocok ataupun, maka tu batal puasa. Harap jelas. Mafhum? Tamam. Yang kedua, yakni yang kedua ni kena jelas sikit. Masalah, di antara masalah yang kedua, hukmun nukhamah. Hukum qahak ni, qahak. An-nukhamah al-mukhad alladhi yadfa'u minas sad awal anf. Benar, keluar daripada dada ataupun daripada hidung atas ni. Macam dengan qahak. Wa mithlu hal bulgham. Bulgham ni lebih kurang itulah. Sejenis dengan dia lah. Benda-benda hingu ke dalamnya, qahak lendir-lendir dalamnya kita ni. Fiha tafsil, pada kedua-duanya ni masalah nukhamah, qahak ni biasa berlaku kepada kita ni dalam bulan Ramadan. Padanya tafsil. Batal tak puasa nak telan ni, nak telan qahak ni. Nak telan hingu ni. Nak telan lendir-lendir ni. Tengok. Fiha tafsil, ada pentafsiran dia. Pertama sekali, idza wasalat haddadz zahir. Apabila qahak kita ni sampai, apabila wasalat an-nukhamah, qahak kita tu haddadz zahir, had, yakni kawasan zahir. Kawasan zahir dalam mulut.
Fabtala'aha, maka dia telan juga. Batala saumuhu, maka batal puasa dia. Apabila qahak, hanya panggil ke bahasa luar bahasa ni? Qahak juga. Qahak semua panggil. Bahasa Kelantan riak. Bahasa Kelantan riak, bahasa ni qahak. Bahasa orang luar lah. Faham tak? Qahak ni bila masuk kawasan zahir, kawasan mulut ni, kemudian kita telan, maka batal puasa. Sekarang ni kita nak kenal mana kawasan zahir dan mana kawasan batin yang bakal disebut oleh para ulama. Yang kedua, pertama sekali, sekiranya qahak ni sampai kawasan zahir, kemudian telan, balik pula, telan pula, maka batal puasa. Apabila wasalat, yang kedua, apabila idza wasalat haddal batin, apabila sampai qahak kepada kawasan batin, kawasan dalaman lagi, tak keluar pada kawasan zahir, fabtala'ha, maka dia telan, fala yabtulu saumuhu, maka tidak batal puasa dia, tak batal puasa. Sekarang ni musannif nak perjelaskan kepada kita mana kawasan zahir dan mana kawasan batin. Wa haddul zahir, dan kawasan zahir, makhraju harfil kha, tempat keluarnya huruf kha. Macam mana kita nak belajar tajwid, kita nak tahu keluar huruf ni mana ni, keluar huruf kha di mana, keluar huruf ha di mana, keluar huruf ha di mana, keluar huruf shin, sim, ba, mim, ada makhraj, ada tempat keluar dia. Had, sempadan kawasan zahir ni mana? Itu wa haddul zahir, sempadan ni had, sempadan kawasan zahir ni, makhraju harfil kha, tempat keluarnya harfil kha. Kita cuba sebut kha, kha, kha. Rasa mana tendangan suara tu? Kha, kha. Sini. Kha. Dalam kita rasa bila kita sebut huruf kha, kha, baru kita tahu mana kawasan keluarnya sebutan harfu kha. Kha, kha. Harfu kha ni, tempat keluarnya harfu kha ni sempadan di antara batin dengan zahir. Wa haddul batin, dan kawasan sepadan bagi dikatakan batin dalaman, makhraju harfil ha, tempat keluarnya harfi ha. Mana ha? Ha. 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 Bawah sekali ni. Ha. Ha. Kita rasa ha. Kita sebut ha. Ada rasa tendangan. Ha. Maka ni kawasan batin. Sekiranya qahak lalu kot dalam ni, tanpa keluar kawasan zahir, kita telan, tak batal puasa. Tapi keluar sampai hak mulut dah, bak telan pula, batal puasa. Waqtulifa fi makhrajil harfil ha. Maka ada pendapat mengatakan haddul zahir ini harfu ha. Ha. Ha di tengah. Ha. Haun. Ha di tengah. Ha. Ni kha atas. Ha bawah. Ni tiga tegak ni kita ada tiga tempat keluar huruf. Nak belajar ilmu tajwid lah. Makhrajil huruf. Mana? Waqtulifa fi makhraji harfi ha, maka bersalah ulama pada tempat keluarnya huruf harfi ha, keluarnya huruf ha. Fa inda Imam Nawawi, di sisi Imam Nawawi, min haddiz zahir. Imam Nawawi kata tempat keluar huruf ha ini, ha. Hak tak ada mata, hak tak ada titik ni, ha ni. Haun, ha. Mana? Kata Imam Nawawi, tempat keluar harfu ha ni daripada kawasan zahir lagi. Fatubtilu sauma, maka batal puasa idza batala'aha ba'da wusuliha ilaih, apabila telannya nukhamah qahak ba'da wusuliha, selepas sampai kepada tempat kawasan harfu ha, maka batal puasa. Hak sini ni kata Imam Nawawi. Tetapi bersalah dengan dia. Wa indar Rafi'i, dan di sisi Imam Rafi'i, min haddil batin, hak ni, hak tengah tekak ni kawasan batin lagi.
fala yubtilu ibtila'uha, maka tidak batal dengan telah kohok kalau kohok duduk tengah-tengah tekak ni. Makna hak Rafi'i selamat sikit. Mendapat Imam Nawawi duduk sini pun kalau telah batal lagi puasa. Lebih-lebih lagi lah kalau kohok tu duduk dalam mulut dah. Lepas tu kita telah mok lagi. Batal puasa. Kena ingat. Cuma kena lihat. Ada beberapa permasalahan sekiranya tidak sengaja. Tak sengaja. Macam mana? Keluar tertelan dengan tak sengaja. Tak batal. Ataupun benda tu keluar dengan sendiri. Pergi sendiri. Tanpa tak sengaja dia. Tak batal. Tapi dia yang mengeluarkan. Dia keluarkan, tiba-tiba dia telan. Batal puasa. Ataupun dia keluarkan kohok tadi, kemudian dia biarkan. Sehinggalah kohok tadi berjalan sendiri, masuk sendiri. Lepas tu dia nak keluar, nak usaha keluarkan balik, tak mampu dah. Sebab dia membiarkan, maka batal juga puasa. Itu dalam kitab lain ada sebut, lebih terperinci lagi. Dengan keadaan begini, di sini kesukanya kita nak jelaskan bahawasanya, setiap anggota tubuh badan kita ni, ada kawasan batin dan zahir, bukan mulut saja. Yang membatalkan puasa. Rongga. Tidak kata masuk ke perut baru batal. Selagi mana tak sampai ke perut tak batal. Tidak. Bila kita memasukkan sesuatu, yakni ain, ke mana rongga-rongga terbuka kita, dengan sengaja, maka batal puasa. Yang dimaksudkan di sini, sekiranya sampai kepada haddul batin, hak dalaman. Telinga ada haddul zahir, haddul batin. Hidung ada haddul zahir wa haddul batin. Mana? Lagu mana nak kena haddul zahir dengan haddul batin ni? Macam mana nak kena? Kalau dalam bab mandi wajib, haddul batin, kawasan dalaman ni, hak tak wajib basuh. Hak tak wajib kita mandi. Dalam mandi wajib, mandi junub. Adapun haddul zahir, kawasan zahir, wajib basuh. Misal contoh telinga. Mana ni telinga? Dalam mandi wajib ni kita kena rukun mandi wajib. Salah satu daripada dua rukun, iaitu meratakan air ke seluruh tubuh. Seluruh tubuh. Tak kira rambut lebat ke, tak lebat ke. Misal contoh telinga. Nak sampai ke mana basuhan mandi wajib kita? Wajib sampaikan air dalam mandi wajib kepada kawasan haddul zahir. Kawasan zahir. Mana kawasan zahir? Nak tahu kawasan zahir, kata kita suruh siapa-siapa tengok, dia nampak. Selagi mana tempat hak nampak tu, dinamakan kawasan zahir. Ya wajib sampaikan air ketika mandi wajib. Mudahnya, masuk ke tangan kita, sampai tempat terakhirnya masuk tangan kita tu, itulah haddul zahir, dan sampai situlah yang wajib kita basuh pada mandi wajib. Terbalik kepada bab puasa pula. Sekiranya kita memasukkan jari kita sampai kepada haddul zahir, yang dikatakan tempat yang wajib basuh pada mandi wajib, maka tidak batal lagi puasa. Sebab masih kawasan haddul zahir. Kawasan zahir. Begitu juga dengan hidung. Hidung ni wajib juga kita basuh mana? Kawasan zahir. Mana kawasan zahir? Kita tengok selagi mana tempat hak nampak tengok tu kawasan zahir. Wajib kita sampaikan air. Sekiranya kita masuk ke tangan kawasan zahir ni, masih lagi tak batal puasa. Sebab kawasan zahir. Tetapi bila masuk kawasan batin, lebih daripada kawasan zahir, maka ni batal puasa. Sebab itulah ada persalahan ulama masalah swab test corona tu. Tengah kata batal, tengah tak batal. Tapi kita menghormati fatwa para ulama
fatwa-fatwa yang ada yang mengatakan tidak batal, tetapi apa yang kita pelajari dan apa yang kita rasa sendiri dah pun sudah memasuki kawasan batin. Sebab itulah sekiranya melakukan di bulan Ramadan, ihtiyat kita menggunakan perkataan yang tidak batal puasa, tapi untuk jaga puasa kita, afdal kita qada hari tersebut. Ihtiyatan. Ada. Sebab ada yang mengatakan, Batua mengatakan tidak batal, maka kita hormati dan kita guna. Tetapi apa yang disebut, yang kita pelajari, bila masuk kawasan batin dan mereka pun mengkaji juga semua, mungkin menggunakan pendapat yang lain. Mungkin kita menghormati persalahan daripada masalah ini. Tetapi kita yang mempelajari keadaan ini, kebanyakan ulama, apa yang kita pelajari daripada kitab, bila masuk kepada kawasan batin, masuk dalam ni dah ni. Mana tak nampak dah. Memasuki. Sama ada kita buat sendiri, ataupun kita suruh orang, ataupun kita redha dia masukkan. Masalah berdosa, tak berdosa sebab darurah. Masalah berdosa kita, tetapi saja-saja tak ada sebab kita masukkan benda tu, dengan tidak ada apa-apa sebab, berdosa kita. Kita membatalkan puasa. Tapi oleh kerana ilaj, oleh kerana darurah, memasukkan benda tu, hukumnya boleh. Tapi adakah batal puasa? Sebagaimana masuknya tadi, sebagaimana hukum suntikan tadi. Hukumnya boleh li darurah. Tapi kalau tak darurah, tak boleh. Mana begitu juga dengan benda ni, kena jelas. Kita tidak menolak fatwa yang ada, kita menghormati, tapi bagi hak diri kita yang belajar ilmu agama ini, kita jangan makianlah lepas pergi swab test, kita kata, oh ni batal puasa, kita makian. Tak boleh. Kita guna hukum yang mengatakan tidak batal puasa, tapi dalam masalah yang afdalnya kita ihtiyatan, kita qada hari tersebut kerana ada pendapat yang mengatakan batal puasa dengan perbuatan sedemikian. Faham? Kena faham kaedahnya. Bila memasukkan sesuatu benda kepada haddul batin, mana haddul batin? Kawasan yang tidak nampak tengok. Kawasan yang tidak wajib basuh ketika mandi wajib. Misal contoh farj. Bagi perempuan. Ada tempat yang wajib basuh ketika mandi wajib. Ada tempat yang tidak wajib basuh ketika mandi wajib. Sekiranya ia memasukkan jari dia. Sekiranya ia memasukkan sesuatu ke kawasan yang tidak wajib basuh ketika mandi wajib, batal puasa perempuan tersebut. Sebab sudah jelas kawasan mana kawasan zahir dan kawasan mana kawasan batin. Begitu juga dengan dubur belakang kita. Mana kita nak cuci buang air besar kita. Ada. Kena beringat, jangan jolok sampai ke dalam. Kira masukkan jari sehingga kawasan batin, maka batal puasa kita. Memasuki sesuatu kepada kawasan yang tidak wajib basuh, yakni batin, maka batal puasa. Yakni termasuk dah dalam kategori memasukkan sesuatu kepada rongga terbuka, yakni ilal jawf, kepada rongga dalaman. Faham? Agak jelas. Kemudian yang ketiga daripada masalah-masalah yang ada, hukmul ibtila'ir rik, hukum menelan air liur di bulan Ramadan, fihi tafsir dan fihi syurut. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala kita akan bahaskan pada pengajian esok hari biiznillah subhanahu wa ta'ala beberapa masalah berkaitan dengan puasa. Wallahu a'lam. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita dapat istiqamah dalam belajar, supaya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita faham dalam belajar, supaya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita rahmah dan pandangan khusus daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan ilmu inilah membawa nur, mencahayakan hati kita. Dengan ilmu inilah menambahkan iman kita. Dengan ilmu inilah mengampunkan dosa-dosa kita. Dengan ilmu inilah Allah permudahkan segala urusan kita. Dengan ilmu inilah Allah murahkan rezeki kita, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang menuntut ilmu agama ini jangan risau tentang rezekinya, kerana takaffalallahu rizqah. Allah akan menanggungkan rezeki-rezeki penuntut ilmu ini. Jangan risau belajar agama. Jangan risau, belajarlah. Kerana rezeki milik Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah akan melapangkan dengan seluas-luasnya kepada orang yang menuntut ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Allah akan memberikan rezeki min haitsu la yahtasib, sehingga dia tidak terkira-kira pun rezeki yang bakal dia dapat dengan barakah menuntut ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita aturlah waktu seharian kita, tak kiralah dengan mana-mana ustaz. Yang pentingnya kita mendapatkan ilmu yang barakah, ilmu yang betul, melalui
sanad yang betul, supaya kita sendiri dapat manfaat dengan ilmu yang kita pelajari. Wallahu alam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin wa fahkinna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil halana wal muslimina ila ahsani hal, badi dhunubana ila hasanah hatta tabi'a tahhir qulubana minan nifaq wa minar riya' wa min amradil qulub. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinika wa 'ala ta'atika subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma zukna haqatal iman haqatat taqwa haqatas sidq ma'aka ya Allah fis sirri wal 'alan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahil Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.